दोस्तों अज मैं तुहाडे नाल चर्चा करना चाहुंदा जिहड़ा किसान अंदोलन नूं लैके रवि सिंह खालसा एड वाला ने कल कुछ अपने विचार पेश किए। मैं उन्होंने बहुत ध्यान नाल सारा तकरीर सुनी है, बहुत पायेदार ते बहुत अच्छे सुझाव दिते ने और मैं समझदा कि सब तो वड्डा सुझाव उन्हां दा सीगा कि इस वक्त जिहड़े किसान अंदोलन दे आगू ने, चाहे वह किसान जथेबंदियां दे आगू ने ते चाहे वह साडे नौजवान उभरते हुए सितारे ने पंजाब दे, उन्होंने मुकम्मल तौर पर एका बना के रखनी चाहिए। छोटे मोटे ख्यालात का जोड़ा है आपस में ना मिलना वो छोटी गल है, क्योंकि अंदोलन हैगा बहुत वड्डा। इस तरह के अंदोलन कई दहाकियां मगरों आउंदे ने। अज दे मॉडर्न इंडिया के इतिहास विच ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ तकरीबन अगर कोई एडा वड्डा अंदोलन लंबा अरसा चलिया तो सिर्फ वो एमरजेंसी के खिलाफ मोर्चा सीगा, ਉਹਦੇ 'ਚ भी पंजाब का बहुत वड्डा रोल सीगा। और सारियां जथेबंदियां नूं ते सारे आगूआं नूं एक गल अच्छी तरह समझनी चाहिए कि ये जिहड़ा अंदोलन है ना, ये किसी कॉज वास्ते आ, ये किसी मकसद लई लोग उत्थे गए हुए ने। किसी व्यक्ति विशेष के नाल लोग नहीं जुड़े, किसी एक जथेबंदी के नाल लोग नहीं जुड़े। एक बहुत वड्डा लार्जर इंटरस्ट पंजाब का ਅਤੇ देश के किसानों का लोगों को नज़र आया इस विच। और मैं इत्थे ये भी गल कहण च गुरेज नहीं करता कि ठीक है ये किसानों का अंदोलन है, इहदे च कोई शक नहीं गा, पर इस बहुत सारे गैर किसान भी गए हैं, बहुत सारे होर वर्गां दे लोग ने। और पंजाब मैं इसलिए जिक्र दोबारा करता क्योंकि पंजाब मोढी रहा इस तरह के अंदोलनों का, अज का नहीं, अरसे तो कई सदियां तो। ते ताज़ी गल कर लईए कि इस देश की आज़ादी में सब तो पहला बिगल जिहड़ा सी पंजाब के लोगों ने बजाया सीगा। और ये जिहड़ा पंजाब हुण ना एक एज दे अज दा एज ते मतलब कि लोगों के बहुत भारी फ्रस्ट्रेशन आ, लोगों के बहुत अंदरों इस सिस्टम के प्रति लोग बहुत नाखुश ने, जिहदे करके साडे विदेशों च लखां की तादाद में साडे नौजवान अपना देश ही छड्ड के विदेशों चले गए, क्योंकि उन्होंने इस इंसाफ पसंदी का राज नहीं मिल रहा। और अगर तुसीं देखोगे कि पिछले 3-4 साल में 3 वड्डियां मोबिलाइजेशनस हुई ने। एक मोबिलाइजेशन हुई बहुत वड्डी बरगाड़ी के मोर्चे की, वो गल लग गया कि उन्होंने जिहड़ा संचालक सीगे उन्होंने मन में ऐ लगन लग गया कि शायद सारा अंदोलन मेरे कल्ले दे करके है। और उन्होंने मन में बेईमानी आ गई, कोई एंबिशन आ गई गलत, और उन्होंने लोगों ने कोई कसर नहीं छड्डी। मोर्चा उन्होंने लोगों ने जिहड़े चलाउण वाले सी उन्होंने बदनीति के करके मोर्चा फेल होया। उस तो पहला सरबत खालसे का इकट्ठ होया ਚੱਬੇ विखे, उत्थे भी लखां की तादाद में लोग कूच करके गए। शायद उत्थे भी प्रबंधकों को लगन लग गया कि साडे करके हो रहा सारा ये। और तीसरा हुण जिहड़ा ये अंदोलन है, हुण तां खैर सिरा ही ला दिता ना कि पहला पंजाब दे विच 2-3 महीने अंदोलन चलिया तो हुण काफ़ी अरसे तो दिल्ली दे विच बहुत एडी कड़कदी ठंड विच। इसलिए इस अंदोलन का कामयाब होना बहुत लाजमी है, पंजाब के हित विच है, किसानां दे हित विच है, बल्कि इस देश के हित विच है। और कामयाब तां ही होवेगा जे साडा मजबूत एका केंद्र की सरकार को नज़र आवेगा। जिद्दन उन्होंने लगन लग गया कि ये दोफाड़ हो रहे हैं या कुछ नौजवान विचों अलग सुरां विच बोल रहे हैं तो किसान जथेबंदियां अलग सुरां च बोल रहे हैं, उन्होंने उस गल को बहुत वड्डे पद्धर पर एक्सप्लॉइट करना। ताइयों मैं रवि सिंह खालसा एड की गल की, क्योंकि उन्होंने क्रेडिबिलिटी है इस दुनिया के विच। उन्होंने ना सिर्फ इस अंदोलन को सस्टेन किया बल्कि दुनिया भर के विच जिहड़े लोड़वंद लोग सी, रिफ्यूजी सीगे, लताड़े हुए सी, मारे हुए सी, कुदरती आफतां के शिकार सीगे, ये साडी जथेबंदी ने बहुत वड्डा रोल अदा किया। वैसे करना तो SGPC को चाहिए सी, पर मैं उस पासे नहीं जाना चाहता। तो जिहड़े उन्होंने सब तो मैंने खेज गल की कि आपां नूं एका बरकरार रखने की लोड़ पैंदी है। छोटे मोटे डिफरेंसिस ऑफ ओपीनियन हर जगह पर होंदे ने, उन्होंने अंदर बैठ के सॉर्ट आउट करना, सोशल मीडिया से आण के बाहर कहना या मीडिया दे विच आना, कोई भी एक धिर कवे तो मैं समझदा कि उहदे च अंदोलन जिहड़ा है कमज़ोर होवेगा। नौजवान मेरे साडे सारे सत्कारयोग साथी ने, मैनूं पता कि जोश हुंदा जिहड़ा खून विच गर्मी हुंदी नौजवानों दे, पर एक गल याद रखो कि किसान जथेबंदियां भी कई दहाकियां चों संघर्ष कर रही ने। आपां उन्हां दा भी रिस्पैक्ट मान सत्कार करिए। किसान जथेबंदियां नूं कहना चाहुंदा कि तुसीं बड़े अरसे तो किसानां दे लड़ाई लड़ रहे सीगे, पर एक गल याद रखना कि इस तरह का अंदोलन तुहाडा कदी बन नहीं सकिया सीगा, क्योंकि इस अंदोलन नूं खड़ा करन विच ना सिर्फ पंजाब दे हर वर्ग के लोगों की शमूलीयत है, सिखां दी है, बल्कि दुनिया भर में बैठे पंजाबियों ने अपना सब कुछ झोंक दिता। ये बड़ी वड्डी इन्वेस्टमेंट हुई है, ह्यूमन रिसोर्स की इन्वेस्टमेंट है, साडी आर्थिक तौर पर बहुत वड्डी इन्वेस्टमेंट है, तो साडी अखलाकी तौर पर ते साडी गैरत की बहुत वड्डी इन्वेस्टमेंट है। अगर ये मोर्चा कामयाब होकर आउने असीं तो समझ लो कि पंजाब की एक फिजा बदलेगी, किसानों की फिजा बदलने की बहुत वड्डी उम्मीद है।
ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਕਾਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੰਬਰ 1 ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਿਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਹ ਰੱਖ ਕੇ, ਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਔਰ ਡਾਇਲੌਗ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜਿੱਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਥੇਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਰ ਕਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੈਡਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੋਦੀ ਹੁਣੀ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋਣਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਢੀਠ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਲਿਓ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਨੇ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਦਰੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈਗੀ, ਬੋਡੀ ਆ, ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਬਜਿੱਦ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਰਚਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਦੇਸ਼ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇਗਾ ਉਹਦਾ ਬਾਇਜ਼ਤ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਫੁੱਲੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਅੱਜ 2-3 ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਬਤੌਰ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਗੂ ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਵੇਗਾ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰਟੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫ੍ਰਿੰਜ ਸਪੋਰਟਰਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪੋਰਟਰਸ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵਿਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਾਲ, ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡਸ ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਦਿਹਾੜੇ ਹੁਣੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ। ਆ ਹੁਣੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਧਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ, ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡਸ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਗ੍ਰੇਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਦੀਆਂ 2-3 ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜੁਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਜਿੰਨੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।